नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों 17वें वर्चुअल आसियान भारत शिखर सम्मेलन नूं संबोधन। प्रधानमंत्री ने कहा कि आसियान हमेशा ही भारत की पूरब वल देखो दी नीति का केंद्र बिंदु रहा है। भलके 5वें आयुर्वेद दिवस मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयुर्वेद दीआं 2 संस्थावां राष्ट्र नूं समर्पित करनगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वालों आत्मनिर्भर भारत 3 का ऐलान। निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय अर्थचारे विच सुधार हो रहा है। बिहार विच विधानसभा चोणां दे नतीजिਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ नवीं सरकार के गठन लई गतिविधियां तेज। नीतीश कुमार वालों दिवाली मगरों मुख्यमंत्री वजों सौं चुके जाण की संभावना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तहत कोरोना कारण लगे लॉकडाउन दौरान लोगों की सहायता लई मुफ्त राशन मुहैया करवाउण दा सिलसिला जारी। मोहाली जिले के लाभपात्रियों ने मुफ्त अनाज दिते जाण ते केंद्र सरकार का धन्नवाद किया। कोविड-19 ਲਈ तैयार की जा रही कोविशील्ड वैक्सीन के तीजे पड़ाव का परीक्षण जारी। भारत विच लगातार 5वें दिन कोविड-19 के ताज़ा मामलों की गिनती 50,000 तो हेठां दर्ज। पिछले 24 घंटिया दौरान 47,905 नवे कोरोना मामले सामने आए। बीते दिन 52,718 कोरोना मरीज सेहतयाब हुए। ते भारत ने शक्तिशाली गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम विकसित करने में सफलता हासिल की। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की आसियान समूह नाल रणनीतिक भाईवाली साडियां सांझियां इतिहासिक भूगोलिक ते सभ्याचारक विरासत ते आधारित है। अज 17वें वर्चुअल आसियान भारत शिखर सम्मेलन नूं संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि आसियान हमेशा ही भारत की पूरब वल देखो नीति का केंद्र बिंदु रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के हिंद प्रशांत सागर पहलकदमियां अते आसियान के भारत प्रशांत दृष्टिकोण विच कई समानतावां ने। प्रधानमंत्री ने कहा कि असीं हर सैक्टर विच भारत ते आसियान विचाले संपर्क नूं वधाउणा चाहुंदे हां। उन्होंने कहा कि भावें ये मीटिंग वर्चुअल है पर साडी कोशिश है कि साडे विचाले पाड़े नूं भरिया जा सके। आसियान के वर्तमान चेयर वियतनाम और आसियान में भारत के वर्तमान कंट्री कोऑर्डिनेटर थाईलैंड की प्रशंसा करना चाहता हूं। कोविड की दिक्कतों के बावजूद आपने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। एक्सेलेंसीज, भारत और आसियान की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हमारी साझा ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक धरोहर पर आधारित है। इस 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन की प्रधानगी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के उन्होंने हमरुतबा नोएन शुआन फुक वालों सांझे तौर पर की गई। इस सम्मेलन में एसोसीएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशनस यानी आसियान के 10 मैंबर मुल्कों के नुमाइंदियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन दौरान आसियान भारत रणनीतिक भाईवाली और समुद्री खेतर में सहयोग, व्यापार और वणज, सिक्ख्या ते समर्था निर्माण जय खेतरां विच प्रगति की समीक्षा की जा रही है। इस अलावा मैंबरां वालों आसियान भारत के संबंधां नूं वधेरे मजबूत करने के ਵੱਖ-ਵੱਖ पहलुओं ते भी विचार किया जा रहा है। भलके 5वें आयुर्वेद दिवस मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयुर्वेद दीआं 2 संस्थावां राष्ट्र नूं समर्पित करनगे। इन्हां विच इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग रिसर्च इन आयुर्वेद जामनगर अते नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर शामिल ने। ये दोवें आयुर्वेद विच भारत दीआं मुढ़लियां संस्थावां ने। इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग रिसर्च इन आयुर्वेद जामनगर नूं संसद वालों बनाए गए कानून तहत कौमी महत्व की संस्था का दर्जा दिता गया है, जबकि नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर नूं यूनीवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन वालों डीम्ड यूनीवर्सिटी का रुतबा दिता गया है। केंद्र सरकार वालों आज आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का ऐलान किया गया। इस योजना का मकसद कोरोना महामारी कारण अपने कामकार गुआ बैठे लोगों को रोजगार मुहैया करवाना है। नवी दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज मंत्री अनुराग ठाकुर वालों आत्मनिर्भर भारत 3 पैकेज का ऐलान किया गया। निर्मला सीतारमण ने दस्सिया कि प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना पिछले साल मार्च महीने शुरू की गई सी ते हुण आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना शुरू की जा रही है।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ EPFO ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 15,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਉਹ EPFO ਨਾਲ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ 1,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ EPFO ਦਾ 24% ਹਿੱਸਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ EPFO ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 12% ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ। Scheme, which we are now calling as Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana, is being launched so that we incentivize creation of new employment opportunities so that the recovery phase benefits from it. What does this mean? It means that every EPFO registered establishment, those registered establishment, if they take new employees who never were covered by EPFO earlier, if they ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਤੇ ਸਖਤ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਟੜੀ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰਸ ਇੰਡੈਕਸ PMI ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 58.9% ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 54.6% ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਵਿੱਚ 12% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 10% ਵੱਧ ਕੇ 1.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੈਨਿਕ ਰੇਲਵੇ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 20% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਈ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਜ਼ਾ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। credit year-on-year growth improved by 5.1% as of 23rd October 2020. Of course, markets, you're watching, markets are at record high. Record market capitalization is happening. Net investments, FPIs, is positive. And the reserves like never before of foreign exchange is at $560 billion US. ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ KC ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। JDU ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਪਟਨਾ ਸਥਿਤ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਾਇਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਵਾਮ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ 4 ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਅੱਜ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਾਂਝੀ ਨੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸੌਂਪੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਂਝੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਇਨਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਇਨਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਵਾਮ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 4-4 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। CPI-ML ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਾਂਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰਿਆ ਨੇ ਮਹਾਗਠਜੋੜ ਦੀ ਹਾਰ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਟਨਾ ਸਥਿਤ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤਾਰਿਕ ਅਨਵਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ HR ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਫਾਗੂ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ 243 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੀ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਰੀਫ ਦੇ ਚਾਲੂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 262 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 21% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚੋਂ 70% ਝੋਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਦਾ 185 ਲੱਖ ਟਨ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤਹਿਤ 49,527 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,
ਉੜੀਸਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 45 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਲਈ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 1 ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਕਰੂਲਾਪੁਰ ਤੇ ਬੀਬੀਪੁਰ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਣਕ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਛੋਲੇ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨਾਲ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ 25 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਇਕੱਠੀ ਮਿਲੀ ਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਛੋਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਛੋਲੇ ਤੇ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੇ। 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ 5 ਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 3 ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਛੋਲੇ, 25 ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਰਹੇ ਤੋੜ ਕੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਣਕ ਮਿਲੀ ਹੈ 150 ਕਿਲੋ, 5 ਕਿਲੋ ਛੋਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਧੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਣਕ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਣਕ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਛੋਲੇ ਮਿਲੇ 5 ਕਿਲੋ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ICMR ਅਤੇ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ SII ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ICMR ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 15 ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਣ ਵਿੱਚ 1600 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ICMR ਦੇ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾਕਟਰ ਬਲਰਾਮ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। SII ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਦਰ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ICMR ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। SII ਦੀ ਪੁਣੇ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ICMR ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ SII ਇਸ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। SII ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ 4 ਕਰੋੜ ਖੁਰਾਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੋਵਾਵੈਕਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੋਵੈਕਸ ਟੀਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ICMR ਅਤੇ SII ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50,000 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 47,905 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਉਧਰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 8,593 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 7,007 ਜਦਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 4,907 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ 550 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 1.48% ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ 40ਵੇਂ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 52,718 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 4,99,294 ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬਖਤਰਬੰਦ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣਾ, ਪੈਂਗੋਂਗ ਝੀਲ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਿਹੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੁਸ਼ੂਲ ਵਿਖੇ 8ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਫੌਜੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫੌਜੀ ਪੱਧਰ ਦੀ 9ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗਾਈਡਡ ਪਿਨਾਕਾ ਰਾਕਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਰਾਕਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਲਟੀ ਬੈਰਲ ਲਾਂਚਰ ਰਾਹੀਂ 44 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ 12 ਰਾਕਟ ਦਾਗਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਟੀਕਤਾ ਨਾਲ ਫੁੰਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਨਾਕਾ ਰਾਕਟ ਮਾਰਕ 1 ਤੋਂ 6 ਫਾਇਰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਈਡਡ ਪਿਨਾਕਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਨਾਕਾ ਮਾਰਕ 1 ਤੇ ਮਾਰਕ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡਡ ਪਿਨਾਕਾ ਵੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। DRDO ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਕ 1 ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 37.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਰਕ 2 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਨਾਕਾ ਰਾਕਟ ਤੇ ਲਾਂਚਰਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।